A very good morning to all the respected dignitaries, students and parents present here to the orientation program by Seshalapuram College and Seshalapuram Institute of Commerce and Management. We begin today's program by invoking the blessings of Almighty through a Sanskrit song in praise of Mother Sharada, specially composed and set to tune for today's occasion by Professor S. Muralidharan, Head of Department of Sanskrit, Seshalapuram College. I would like to call upon Sir to render the invocation. सर्वेभ्यः नमो वाकं कुर्मः। नमः सभायै सभापतिभ्यश्च। The meaning as a nutshell of Sanskrit invocation song in praise of Mother Sharada, specially set for today's orientation program, is as follows. May the benevolent Mother Sharada, who shines as the bestower of all Vidyas and Brahmajnana, bless us with pure intellect ever. May that Devi mounted on Hamsa, ever praised by the immaculate Vedas, worshipped by celestials, throw beacon of light to our buddhi to make us tread in righteous path with cling towards noble qualities. May the lotus-eyed, holding a magnificent lute, dispeller of ignorance and giver of all virtues and goddess of Sakala Kala, ever provide strength and stability to achieve the acclaimed goal of Seshadripuram educational institutions, thus bringing phenomenal transformation among students which indeed would make them ever grow and glow with supreme elation. Sharadam Varadam Devim Brahma Vidya Pradayini Mataram Tvamaham Bhaktya Naumi Sadbuddhi Siddhaye Sharade Dayanidhe Subodhade Muda Shuddha Sattvadhistvamam Badehi Nasada Sharade Dayanidhe Subodhade Muda Shuddha Sattvadhistvamam Badehi Nasada Sharade Dayanidhe Vedagirbiranvaham stute cha sarvade Shubhravasane hamsavahe vibudha-vandite Dharma marga buddhide suvakprade shive Shamadamadi gunayuta sanmatide tushtide Sharade dayanidhe Jalajanayane jadyadaha nirishibhiridite Vimala chitta vilasite vipanchi karayute Karma mochini shubhe kaladhi devate Sharma varma darini tattva lakshyade Sharade dayanidhe Sheshadripura Vidya Samstha Dhyaya Palane Sushakti Yukti Dayini Supushti Vardhane Sheshadripura Vidya Samstha Dhyaya Palane Sushakti Yukti Dayini Supushti Vardhane Vidyarthi Varga Vridhirastu Tava Kripanisham Vidyarthi Varga Vridhirastu Tava Kripanisham Jnanade Bhava Parade Ananda Amritade Jnanade Bhava Parade Ananda Amritade Sharade Dayanidhe Subodhade Muda Shuddha
त्वधीस्त्वमम्ब देहि नः सदा शारदे दयानिधे शारदे दयानिधे शारदे दयानिधे 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 धन्यवादाः Thank you, sir, for a wonderful invocation. Now I request Dr. Meera Etchen, Principal, Seshalapuram College, to welcome the gathering. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. A very good morning to all of you. Seshalapuram Educational Trust has set a vision to impart academic education as well as life transforming values to each and every student irrespective of their socio-economic or financial background. It believes that every individual from each stratum of society needs affordable, relevant and quality education to fulfill personal aspirations. To meet this vision and emerge as a global combination of premier academic institutions, SAT has been continuously striving from several decades to nurture the knowledge of a seeker that leads to happiness, harmony, peace and prosperity. To uphold the vision ever and encourage students to have high aspiration, every year Seshalapuram Educational Trust awards a scholarship of rupees 10,000 to students who seek admission for degree course having secured 90 to 94.99% in PUC and also waive off the management fees for students with a score of 95% and above. I am very much happy to share this information with all of you. This year, cash award dispersed by our Seshalapuram Educational Trust and management to our college and SICM, totally it is coming to 32,60,000. I would like to thank our management for constant support in this regard. Seshalapuram Educational Trust also awards a certificate of appreciation on this day of orientation every year, which stands as the first part of students' life to ever excel by hearing to the orientational address. Today, we are truly blessed to have one such great personality, practicing preacher, magnificent mentor, creative teaching guru, Dr. Gururaj Karjagi sir admits us for today's orientation program to make a phenomenal transformation. On behalf of one and all eagerly waiting to listen to his persistent, vibrant, valuable talk, both offline and online, I render a very warm welcome to sir. I welcome Dr. Gururaj Karjagi sir and I request our Honorary General Secretary Sir A.P. Krishna sir to welcome our chief guest. Thank you, sir. A constant source of motivation and Samartha Sarathi of Seshalapuram Educational Trust is our Honorary General Secretary, Dr. Udepi Krishna sir. His brief introduction about Dr. Udepi Krishna sir. Dr. Udepi Krishna is renowned educationalist, technocrat and social worker. Currently, he is the Honorary General Secretary of Seshalapuram Educational Trust, Bangalore, which caters to the educational needs over 23,000 students from kindergarten to PhD level through its 34 institutions.
Dr. Krishna is a senior chartered engineer and arbitrator. He has served as a member of the State Disaster Management Authority, Government of Karnataka, in the rank of Minister of State. He has served as a member of the Production Engineering Council of the Bureau of Indian Standards, New Delhi. He is presently National President of Indian Institution of Production Engineers. He is currently occupying important positions at the highest level in renowned service organizations like Indian Red Cross Society, the Tuberculosis Association of India, Bharat Seva Dal, Gandhi Peace Foundation, Karnataka Gandhi Smaraka Nidhi, and Youth Hostels Association of India. Dr. Krishna has been elected a Fellow of the Institution of Engineering and Technology UK, which is considered as one of the top international recognitions in the engineering field. He has also been named as a Fellow of the World Academy of Productivity Science, Canada. In his recognition of his dedicated services to the nation, Dr. Krishna has been conferred with the President's Gold Medal, the highest national award given for exceptional Red Cross humanitarian work of high order by the President of India. He has received State Youth Award for Youth and Community Services, State Award for Empowerment of Persons with Disabilities, and State Rajyotsava Award for Social Service from Government of Karnataka. On behalf of Seshadripuram College and Seshadripuram Institute of Commerce and Management, I welcome our Honorary General Secretary Dr. Udupi Krishna sir, and I request Professor Vidya Shivannanavar, Principal SICM, to welcome our Secretary sir. Thank you, Madam. An ever-supporting, good-hearted personality is Assistant Secretary of Seshadripuram Educational Trust, Shri M.S. Nataraj sir, who is also the Governing Council Chairman of our college. On behalf of Seshadripuram College and SICM, I welcome M.S. Nataraj sir, and I kindly request Dr. Bhargavi VR, Director PG Center, Seshadripuram College, to welcome sir. A silent inspiration for all the noble activities of our college is Shri Krishna Swami sir, who is the trustee, Seshadripuram Educational Trust. On behalf of Seshadripuram College and SICM, I welcome Shri Krishna Swami sir, and I request Manjunath sir to welcome Krishna Swami sir. I take this opportunity to welcome Professor Vidya Shivannanavar, Principal, Seshadripuram Institute of Commerce and Management. I request Manjunath sir to welcome Vidya Shivannanavar madam. In this occasion, Dr. Bhargavi VR, Director PG Center, Seshadripuram College. She is also with us in this beautiful event. On behalf of Seshadripuram College and SICM, I welcome Dr. Bhargavi. To welcome GK Manjunath sir, Principal, Seshadripuram Composite PU College, and also Seshadripuram Main College Principal Manjunath sir on behalf of Seshadripuram College and also SICM. In this occasion, various department heads, teaching and non-teaching faculty of Seshadripuram College and SICM who have firmly stood for organizing this program. I welcome all the heads of the department all the faculties of both the colleges. Lastly, I wholeheartedly welcome dear parents, students who are going to receive the appreciation certificate for their
performance, and all others who are participating both offline and online to view and enjoy this program. Welcome once again to all of you. Thank you all. Have a good day. Thank you, Madam. On behalf of all of us present here, I extend a warm welcome to Dr. Meera Engine, Principal, Seshalpuram College. Light symbolizes hope, and today is a day of hope and expectation for the students gathered here. I request all the dignitaries on the dais to light the lamp of hope, enlightenment and knowledge, marking the symbolic inauguration of first year degree classes 2020-21. Kim dhirthiyo darshane kim tatrahamato bhavan paramakam jyotistadasmi prabho ajnanatimiraandhasya jnananjanashalakaya चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। या देवी स्तूयते नित्यं विबुधैर्वेदपारगैः। Our management is generous in its support of merit in all forms, whether in academic support or extracurricular activities. I now request our esteemed chief guest, Dr. Gururaj Karjagi, and respected dignitaries from the management to distribute the Seshadripuram Educational Trust Merit Scholarship to students of Seshadripuram College and Seshadripuram Institute of Commerce and Management who have scored 95% and above in their board exams. I now request Professor Malika DS, Department of Commerce and Management, Seshadripuram College, to present the list of merit students from our college. Thank you, ma'am. Good morning, everyone. Now I call upon on the dais the merit students who have secured more than 95% in their pre-university board examination, and those have admitted to Seshadripuram College. Students admitted to BCom are Prerana N, who has secured 98%. Please give them a big round of applause. Prerana N has secured 98%. Students are requested to please come on to the dais with their certificates. Meghna R has secured 97.83%. Meghna R is 97.83%. All of you come from this side. All of you please enter the dais from your left hand side. Next, Sinchana R. Pujari, who has secured 97.83%. Sinchana R. Pujari has secured 97.83%. Veena R has secured 97.67%. Veena R has secured 97.67%. Pavitra BR has secured 97.67%. Dheeraj VR has secured 97.67%. Shreya DS has secured 97.33%. Shruti V Subnis has secured 97.33%. Shruti V Subnis has secured 97.33%. Divya Raj Purohit has secured 97%. Divya Raj Purohit
secured 97%. Niranjan N. Dikshit with 97%. Niranjan N. Dikshit with 97%. Anusha NL with 96.5%. KR Sarvika with 96.33%. Lakshmi Shri N has secured 95.83%. Next, Rahul Dev L. Patta has secured 95.67%. Anshika N. Jain who has secured 95.67%. All of you please give them a big round of applause. I request everyone to please encourage them. Vandana S. has secured 95.67%. Apurva S. has secured 95.5%. Sushma H. has secured 95%. And Annapurna S. has secured 95.33%. Hearty congratulations to all the merit students. I also request Divya BS who has secured 96% has taken admission for BBA course. Divya BS 96%. And students who have taken admission for BCom Honors, Madhurya Sarathi with 97.33%. Lavanya JL with 96.83%. Vignesh S with 96.67%. Srivatsa R with 96%. And Sujay S with 96%. Please give them a big round of applause, all of you. Hearty congratulations. Commerce and Management, Seshadipuram Institute of Commerce and Management, to read out the list of merit students from our college. By securing 97.6%. Vaishnavi M. Revankar, daughter of MS Mahesh, has topped 13th rank from PU Board by securing 97.5%. Pooja S., daughter of Srinivas KN, has topped 16th rank by securing 97%. Anisha C. Kulkarni, daughter of Chirambar Kulkarni, has secured 16th rank by securing 97%. Kavya D., daughter of Dodaya C., has topped 17th rank by securing 96.66%. Neha B., daughter of Varadaraju L., has topped 17th rank by securing 96.6%. Komal DG, daughter of Gurunath DN, has topped 20th rank by securing 96.33%. Madhu M. Bokar, daughter of Manshuk Lal K. Patel, has topped 21st rank from PU Board by securing 96.16%. Chandana N. Shetty, daughter of S. Narayana Swamy, has topped 24th rank by securing 96%. Sridevi M., daughter of Muthu K., has topped 25th rank from PU Board by securing 95.66%. And remaining 140 students will receive the certificates later. Thank you.
We are indeed honored to have a chief guest of great academic eminence on this momentous occasion. I would now request Dr. Gururaj Karjagi, Chairman, Academy of Creative Teaching, to address the gathering of students, parents and faculty. Most respected General Secretary of Seshadrapuram Education Trust, and about whom I have very high regards, Shri Vodeji Krishnaji, Assistant Secretary Shri Nataraji, Principal of Seshadrapuram College Meera Ma'am, and Principal of Seshadrapuram Institute of Commerce and Management Srimati Vidya Ma'am, and my dear colleagues, Principal, both Manjunaths are here, I am so happy, and then faculty members and my dear young friends. ನಾನು ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದ್ದು ಬರೋದಕ್ಕೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಆಗ್ಬೋದಲ್ಲ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಕ್ಕೆ ನಾನು ಪರಿಚಯ ಆಗಿದ್ದು ಸುಮಾರು 48 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ. ಅವತ್ತಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಮೊದಲು ಆಸ್ ಎ ಯಂಗ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರು ಬಹಳ ಜನ ಇಲ್ಲಿ. ಅವಾಗಲೂ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಈಗೂ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಟು ದ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ ಎಜುಕೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್. ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದ್ದು, ಬಂದಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು ಇಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನನ್ನ ತಿಳ್ಬಿಟ್ಟು 32.6 ಲಕ್ಷ ಹಣ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಹುಡುಗರಿಗೆಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು ಸರ್. ಐ ಶುಡ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಹೋಲ್ ಹಾರ್ಟೆಡ್ಲಿ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಟ್ ಯು and the management for a mentoring. ಇನ್ನು ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗರು 10,000 ಸಿಕ್ಕಿರ್ಬೋದು, ಹುಡುಗರಿಗೆ ಎಕ್ಸಮ್ಷನ್ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಫೀಸಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸಮ್ಷನ್ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಪೂರ್ತಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇದೆ. ಕೆಲವರು 10,000 ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟೋಕನ್ ಆಫ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಇದ್ದ, ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾನು. ಇಟಲಿ ಒಳಗೆ ರಿನೈಸನ್ಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಡಾಂಟೆ ರಾಸೆಟ್ಟಿ ಅಂತ, ಇದು ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೆನಪಾದದ್ದು ನನಗದು. ಡಾಂಟೆ ರಾಸೆಟ್ಟಿ ವಾಸ್ ಎ ಲೆಜೆಂಡ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಓನ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್. ಅಮೇಸಿಂಗ್ ಪೇಂಟರ್. ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ದೇವತೆ ಅಂತಿದ್ರು ಜನ. ಅವನು ಗೆರೆ ಎಳೆದ್ರೆ ಸಾಕು ಅದ್ಭುತ ಅನಿಸ್ಬೇಕು ಅಂಥ ಪೇಂಟರ್ ಅವನ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ. ದಂತಕಥೆ ಆಗಿದ್ದು. ಒಂದು ದಿವಸ ಲೆಕ್ಚರ್ಗೆ ಹೋಗೋದಿದೆಯಲ್ಲೋ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದ. ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಇತ್ತು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ. ಅವನ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಬಂದು ಹೇಳಿದಂತೆ, ಸರ್ ಒಬ್ರು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ, ನೋಡ್ಬೋದು ಅವ್ರನ್ನ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ಸರ್ ಈ ಮನುಷ್ಯ 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್, ನಿಮ್ಮನ್ನು 5 ನಿಮಿಷ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಬರ್ಬೇಕಂತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಹೇಗೂ ಇನ್ನೂ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಇದೆ ಸರ್, ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ. ಎಷ್ಟು ಸಲ ಪಾಪ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ. ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ನೋಡಿ, ಹೇಳೋರಿಗೆ 5 ನಿಮಿಷ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡೋರಿಗೆ ಅಂತ. ಆ ಮನುಷ್ಯ ಬಂದ, ಮಧ್ಯ ವಯಸ್ಕ, ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಚಿತ್ರ ಬರಬೇಕು, 50 ವರ್ಷದ ಮನುಷ್ಯ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. 2 ಚೀಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್, ಏನಪ್ಪ ಬೇಗ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಅಂದ್ರು ಡಾಂಟೆ ರಾಸೆಟ್ಟಿ. ಆತ ಒಂದು ಚೀಲ ಇಟ್ಟು, ಒಂದು ಚೀಲದಲ್ಲಿ 3 ಪೇಂಟಿಂಗ್ ತೆಗೆದ ಹೊರಗಡೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, ಅಲ್ಲಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಡಾಂಟೆ ರಾಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಚಿತ್ರ ನೋಡಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡಿ ಅನ್ನೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಯಾವುದೋ ಆರ್ಟ್ ಟೀಚರ್ ಕೇಳ್ಬೋದಪ್ಪ ನೀವು. ಈಗ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಸರಿ ಇದೆಯಾ ಅಂದ್ರೆ, ಮೊದಲು ಆಟ ಆಡಬಾರಿ, ಮೊದಲು ನೋಡ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಅಂತ. ಅವ್ನು ಮೊದಲು ಮನಸ್ಸಿಂದ 3 ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ. ವೆರಿ ಆರ್ಡಿನರಿ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್, ನಥಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ನೋಡ್ದ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋಕೆ ಮನಸ್ಸು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತು, ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಫರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಡೆಪ್ತ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟ. ಅವನ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಚೀಲ ತೆಗೆದ. ಸರ್ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ ಸರ್, ಈ 3 ನೋಡ್ಬಿಡಿ ಸರ್. ಎದ್ದಿದ್ದ ಅವನು, ಬೇಗ ಸಾಕು ಕಳಿಸ್ಬೋಣ ಇವನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ 3 ಪೇಂಟಿಂಗ್ ನೋಡೋದು. ಆ 3 ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ ಡಾಂಟೆ ರಾಸೆಟ್ಟಿ. ಫಾರ್ ಎ ಮೊಮೆಂಟ್ ಯು ಆರ್ ಶಾಕ್ಡ್. ಏನು ಅದ್ಭುತ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಕೆಳಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ, ಕನ್ನಡಕ ಹಾಕೊಂಡ, ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ, ಡೀಪ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ. ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಐಸೆ, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಇದು. ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು? ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಂತ ಕೇಳ್ದ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಸರ್. ನೀನು ಮಾಡಿದ್ದ? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಮೊದಲೇ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು? ಅದನ್ನ ಮೊದಲೇ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ತೋರಿಸ್ದಲ್ಲ 3, ಅದು ನಾನೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಸರ್. ಅಲ್ರಿ, ಆ ಮೊದಲನೇ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಏನು ಪುಣ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರೊಳಗೆ.
ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಮನಸ್ಸು ಬರದೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಈ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಈ ಕಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಪೇಂಟಿಂಗು ಅಂತ ಕೇಳಿದ. ಅವನಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನು ಎರಡನೇ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಹುಡುಗನಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾಡಿದ್ದು ಸರ್. ಮೊದಲು ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ಅದು ಈಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸರ್. ಅಲ್ರಿ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಡಿಸ್ತಿದ್ರಿ ಮೊದಲು, ಈಗ ಹಿಂಗಾಯ್ತು ನಿಮ್ದು ಅಂತ ಡಾಂಟೆ ರಾಸೆಟ್ಟಿ ಕೇಳಿದ. ಆಗ ಮನುಷ್ಯ ಹೇಳಿದ ಮಾತು, ಸರ್ ಆವಾಗ ನನಗೆ ರಾಸೆಟ್ಟಿ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್, ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಾನು ನಿಮ್ಮಂಗೆ ಆಗ್ತಿದ್ದೆ ಸರ್. ಪೇಂಟ್ ಮಾಡೋರು ಇರ್ತಾರೆ, ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡೋರು ಬೇಕು. ಒಬ್ರು ದೊಡ್ಡವರು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೀವಿ ಮಗು ಅಂದ್ರೆ ಟಕ್ಕಂತ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಜೀವ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬೆನ್ ತಟ್ಟೋರು ಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿದೀಯಾ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ ಎಜುಕೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಇವತ್ತು. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ಲೇಡ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ Dante Rossetti. You can be outstanding painters of your life later on. ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಮೀರಾ ಮೇಡಮ್ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಸರ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸರ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನನಗೆ. ಏನ್ ಮಾತಾಡಬೇಕು? ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಇವನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ನಾನು, ಫಾರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಎ ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್. PUC ಇಸ್ ಅ ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್. ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾವೆ. ಈ ಯಶಸ್ಸು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಪಾಡಲಿ. ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು PUC ಮುಗಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಎರಡನೇ ಅಭಿನಂದನೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಲೇಜ್ ಸೇರಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ, ಒಳ್ಳೆ ಕಾಲೇಜ್ ಬಹಳ. ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ವಾತಾವರಣ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ. ಒಂದು ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರ ಇದೆ, ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರ ಶಾಂತವಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್. ಎಲ್ಲರೂ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಅಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಮ್ಮು ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅವಾಗ ಕೆಮ್ಮಲ್ಲ, ನಾವು ತಡ್ಕೋತೀವಿ. ಯಾಕೆ? ಕೆಮ್ಮಿದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ತಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಕೆಮ್ಮು ಬರ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಆದ್ರೆ ಅದೇ ಮನುಷ್ಯ ಕಲಾಸಿಪಾಳ್ಯ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಕೆಮ್ಮೋದೇನು, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿನ್ ಸಿಪ್ಪೆ ಅಲ್ಲೇ ಬೀಸಾಕ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಚಲ ಬೀಸಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ. ವೈ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಅನ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. ಸುತ್ತಿರುವ ವಾತಾವರಣ ಮನಸ್ಸಿನ ತುಂಬಾ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಸಿಂಗಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಕಲಂ ಒಂದು ಮೇಲ್ ಕಳಿಸಿದ್ರು ನನಗೆ, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಮೇಲು. ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸಿಂಗಾಪುರಕ್ಕೆ 3 ದಿವಸ, ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನ್ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಸರ್, ಏನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್, ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಒಂಚೂರು ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಊರು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಳಕಾಗಿದೆ ಅಂತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಲಾಂ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಸಿಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂದಿಲ್ಲ ಕಾಗದ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದವ್ರು ಯಾರು? ಸಿಂಗಾಪುರದವ್ರ? ನೀವು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕಸ ಇರ್ತದೆ, ತೆಗೆದ್ರೆ ಕಸ ಇರೋಲ್ಲ. ನಾನು ಕಸ ಅಂದಾಗ ಮೆಟಫಾರಿಕಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ನಾನು ಕಸ ಬರೀ ಪೇಪರ್ ಚೂರು, ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸೊಳಗೆ ಕಸ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಹೋಗೋದು ಯಾವಾಗ? ಅದನ್ನ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾವಾಗ? ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್, ಈ ವಯಸ್ಸು ಹುಡುಗರಿಗೆ ಕೇಳೋದು ನಾನು, ಹೂಸ್ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಇಟ್? ಹೂಸ್ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಇಟ್? ನಮ್ದು ಅಂತಾರೆ. ಓನ್ ಆರ್ ರೆಂಟೆಡ್? ಓನ್. ಐ ಶುಡ್ ಬೆಟರ್ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಬಟನ್ ಚಂದ ಹಚ್ತೀರಿ, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಇಡ್ತೀರಿ, ಮನೆ ಕಸ ತೆಗೆದು ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ತೀರಿ, ಒಳಗಿನ ಕಸ ಒಳಗೆ ತರಲ್ಲ. ಈ ಮಾತನ್ನು ಯಾಕೆ ನಾನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ತುಂಬಾ ನೋವಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹೊರಗಿನ ಕಸ ಒಳಗೆ ತರಲ್ಲ ನಾನು ಅಲ್ವಾ? ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಇದ್ರೆ. ಇನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಪೇಪರ್ ನೋಡಿದಾಗ, ಇವತ್ತು ಟೆಲಿವಿಷನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೂಸ್ ಲೈಫ್ ಆರ್ ವಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯಿಂಗ್? ಆ ಡ್ರಗ್ಸು, ಈ ಗುಡ್ಕಾ ತಿನ್ನೋದು, ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದೋದು, ಕುಡಿಯೋದು, ಈಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್ ಎ ಗಾರ್ಬೇಜ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್? ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಈ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹುಷಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಈ ವಯಸ್ಸು ಬೆಸ್ಟ್ ಏಜ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್, ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ವಾಲಟೈಲ್ ಏಜ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಯು ಸೋ ಈಸಿಲಿ. ತುಂಬಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತ ಊರಲ್ಲಿ 1000 ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇದಾವೆ. ಆ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಹೋಗೋ ಮೊದಲು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕು, ಹೂಸ್ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಇಟ್? ಮೈನ್, ಓನ್ ಆರ್ ರೆಂಟೆಡ್? ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವನ ಇದೆಯಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. DVG ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಹೋಗಿ ಬಂದವರಿಲ್ಲ, ವರದಿ ತಂದವರಿಲ್ಲ, ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮ ಇರೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಈಗಿದೆ. ಭಗವಂತ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಜೀವಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಜೀವ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವ ಅಲ್ವಾ? ಯು ಆರ್ ಸಿಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಪಿನಾಕಲ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್. ಯು ಆರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ಇಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫೀಲ್ ಯೂಸ್ಲೆಸ್. ನನಗೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಂಕಟ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹುಡುಗರು ನೋಡಿದಾಗ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳನ್ನ. ಏನೋ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಘಟನೆ, ಯಾವ್ದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಏನೇನೋ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಘಟನೆಗೆ. ನಾ ಹೇಳೋದು, ಲೈಫ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್. ಯು ಆರ್ ಗಿವನ್ ಲೈಫ್ ಬೈ ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಆಮ್ ಐ ರೈಟ್? Not death. Life is given by your parents. Society gives you life. You are prepared for something fantastic. ಈಗ ಅರ್ಜುನ ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ಹುಟ್ಟಿದ್ದೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಆಯುಧಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಬದುಕಬೇಕು. ಅವನು ಹೋದ ಈಶ್ವರನ ಹತ್ರ ಓಡಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾಶುಪತಾಸ್ತ್ರ ತಗೊಂಡು ಬಂದ ಅಲ್ವಾ?
ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ, ಅಗ್ನಿ ಅವನ ರಥ ಕೊಟ್ಟ, ಎಲ್ಲ ಸಾವು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು ಎದಕ್ಕಿದು? ಅಧರ್ಮದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡೋದಕ್ಕೆ, ನ್ಯಾಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಡೋದಕ್ಕೆ, ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇರುವಂತ ಧೈರ್ಯ ಅವನು. ಆದ್ರೆ ಯುದ್ಧ ಬಂದವನು ಏನಂತಾನೆ, ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾನು, ಬೇಡ ಅಂತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ತಾರೆ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದು, ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲ್ಲ, ಶ್ವೇತ ಕೂತ್ಕೋ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಆಗಿದೆಯೇ, ಯುದ್ಧ ಸಂಪಾದನೆ, ಶಸ್ತ್ರ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎದಕ್ಕದು? ಇದನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ದಿಸ್ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ಮೀ ಫಾರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಲಿವಿಂಗ್ ವೆಲ್, ಲಿವಿಂಗ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ರೈಟ್ ಟು ಲಿವ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು? I should keep my house very clean. Clean with respect to thoughts, clean with respect to habits, and also always aim for excellence in life. Aiming low, as Kalam used to say, aiming low is a crime. ಎಷ್ಟು ಹುಡುಗರಿಗೆ ಡಿಗ್ರಿ ಬಂದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿದ್ವಿ? ನಾನು ಬಹಳ ವರ್ಷ ಹಿಂಗೆ ಡಿಗ್ರಿ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ದಮ್ಮ, ತುಂಬಾ ವರ್ಷ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿದ್ರಿ? ನೋಡ್ಬೇಕು ಸರ್, BA ಆದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಸರ್, BSc ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಮೊದಲೇ ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್, ಅದ್ರ ಮನೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ನಾನು ಹೇಳೋದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ, ಯು ಶುಡ್ ಪ್ಲಾನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಸೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾನು ಗುಣ ನಿಮಗೆ, ಟು ಬಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಬಿ ಎಂಥ್ಯೂಸಿಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಲ್ ದ ಟೈಮ್. ವಿಚಿತ್ರ ಅನಿಸ್ಬೋದು, ಪ್ಯಾರಾಡಾಕ್ಸ್ ಅನಿಸ್ಬೋದು ನಾ ಹೇಳಿದ್ದು. ಹುಡುಗರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಥ್ಯೂಸಿಯಾಸಮ್ ಹೇಳೋದು, ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ, ವಯಸ್ಸಾದವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಎಂಥ್ಯೂಸಿಯಾಸಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಆದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಐ ಟೆಲ್ ಯು. ಬಟ್ ಕೆಲವರು ನೋಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಹುಡುಗರನ್ನ, ಕಾಲೇಜ್ ಮನೆಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಸೋತ ಸೈನಿಕರು ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಮನೆಗೆ, ತಲೆ ತಗ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗ್ ಶೋಲ್ಡರ್ ಡ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಮಾಡೋದು ಟಿವಿ ರಿಮೋಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಟಕ 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 ಚಾನಲ್ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ನೋಡಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ, ತೆಗೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬೋರ್ ಅನ್ನೋ. 400 ಚಾನಲ್ ಬೋರ್ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ? 401 ನೀವೇ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇನ್ನಷ್ಟೇ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೋರ್ ಅನ್ನೋ ಪದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಡು. ಇಂಪಾಸಿಬಲ್, ಯು ಶುಡ್ ನೆವರ್ ಗೆಟ್. ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಸೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಐ ಸೇ ಜನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಂಬೇಡಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬರ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಡೋಂಟ್ ಬಿಲೀವ್ ದಟ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಡ್. ವರ್ಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. 85% of the people in the world are excellent, but 15% people make so much noise that 85 is not heard. 85% of the people in the world are good. Believe that. Believe in the goodness of human beings. World is beautiful. Be excited about it. ನನ್ನ ಮನೆ ಮಗಳು ಒಬ್ರು ಮುದುಕರಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, 101 ವರ್ಷ ಅವರಿಗೆ. ಅವ್ರು ಏನು ಉತ್ಸಾಹ ಮನುಷ್ಯಂದು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. 100ನೇ ವರ್ಷ ಹುಟ್ಟಿದ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾನು ಗೋಳು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. ಬಲೂನ್ ತರಿಸಿದ್ಯಾನೋ, ಬಲೂನ್ ಕಟ್ಬೇಕು. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತ್ಡೇ ಮಾಡಲ್ಲ ಆ ಥರದ್ದು. ಆತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡೋದು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಹೋಗಿ ಕೇಕ್ ತೊಗೊಂಬರ್, ದೊಡ್ಡ ಕೇಕ್ ತೊಗೊಂಬರ್ಬೇಕು, 100 ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ತೊಗೊಂಬ. ಅಜ್ಜ ನೀವು ಊದೋದು ಯಾವಾಗ 100 ಕ್ಯಾಂಡಲ್? ನಾವು ನೋಡಿ 2 ಉಸಿರಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ತೊಗೊಂಬಾದ ಅಂತ. ಭರ್ಜರಿ ಊಟ ಆಗ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ನಾ ಮುದುಕರು ನೋಡಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ, ನಾವು ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸರ್ ನೋಡಿ ಕೇಳಿದೆ, ಅಜ್ಜ ನಾನು 100 ವರ್ಷ ಬದುಕಬೇಕಂತಿದ್ದೀನಿ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ನನ್ನ ಬೆನ್ನ ರಪ್ ಅಂತ ಹೊಡೆದ್ರು. 20 ವರ್ಷ ಹುಡುಗ ಹೊಡೆದಂಗಿತ್ತು. ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೊದಲು 91 ವರ್ಷ ಬದುಕೋ, ನಕ್ಕೊಂಡು 99 ವರ್ಷ 100 ಆಗೇ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರು. ಅಂತ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ನನಗದು. 99 ವರ್ಷ ನಗನಂತ ಬದುಕಯ್ಯ, 100ನೇ ಬರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲೇ ಗೋಳ್ಕೊಂಡು 100 ವರ್ಷ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಅಂತ. ಬಿ ಎಂಥ್ಯೂಸಿಯಾಸ್ಟಿಕ್. ಲುಕ್ ಎಟ್ ಎ ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಫ್ಲವರ್. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂ ತೆಗಿತೀರಿ, ಬದುಕೋದು ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ಅದು? ಸಾಯಂಕಾಲ ಹೊತ್ತಿ ಒಣಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. 12 ತಾಸು ಬದುಕಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ 12 ತಾಸು ಬದುಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದವರೆಗೂ ಸುಗಂಧ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಅಲ್ವಾ? ಅದು ಬೇಜಾರಿದೆಯಾ? ಅಯ್ಯೋ 12 ತಾಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನಾನೇನ್ ಮಾಡೋದಿದೆ? ಇಲ್ಲ. ಲುಕ್ ಅಟ್ ಇಟ್, ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್. ತಾವು ನೋಡಿರ್ಬೇಕು, ಹಳೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಬಿದ್ದಿರ್ತದೆ, ಅದು ಬಳ್ಳಿ ಬಂದಿರ್ತದೆ, ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಯಾರಾದ್ರೂ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ರ, ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿದ್ರ, ಬೆಳೆಸಿದ್ರ, ಅದು ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ಛಲ ಇದ್ದೇವಿ. ಯಜಮಾನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಿತ್ತು ಹಾಕ್ತಾನೆ, ಮರುದಿವಸ ಅದನ್ನ ಕಿತ್ತು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹಾಕಿ, ಬದುಕೋಳ ದಿವಸ ಸಂಭ್ರಮ ಬದುಕ್ತೀನಿ ಅಂತದೆ. ಆ ಜೀವನೋತ್ಸಾಹ ಒಂದು ಹೂವಿಗೆ, ಒಂದು ಗಿಡದ ಗೋಡೆ ಕೊರಕಲು ಬಂದಂತ ಬಳ್ಳಿಗಿರೋದಾದ್ರೆ ನಮಗೇನ್ರಿ ತೊಂದ್ರೆ? ಐ ಲಿವ್ ಲೈಫ್ ಹ್ಯಾಪಿಲಿ. ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇನ್ ಲೈಫ್. ಲೈಫ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಈಸಿ. ಟಫ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಬರ್ತದೆ. ಇಸ್ ಅ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ಹೌ ಯು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಇಟ್. ಇಫ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವರಿ ಯು. ಇಫ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಚಾಲೆಂಜ್, ಇಟ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಸ್ ಯು. ನೀವು ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಮೌಂಟೇನ್ ಮೇಲೆ, ಬೆಟ್ಟದ ಹತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಯು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಶೂಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ರೆಡಿ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಗುಡ್ಡ ಹಾಕಿಬಿಡ, ಬೆಟ್ಟ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, 12 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡೆದ್ವಿ ಇವತ್ತು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಚಾಲೆಂಜ್. ಬಸ್ ತಪ್ಪೋಯ್ತು, ಮನೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅಯ್ಯೋ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪುಶ್ ಯು ಡೌನ್. ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಚಾಲೆಂಜ್, becomes memorable and exciting. Okay, ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಇದು, enjoy it. Second is hard work. Don't compensate. There is no substitute for hard work.
absolutely no substitute. ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, you have only two choices. Students at this age have only two choices: work hard now and be happy ever after, or be happy now and suffer ever after. ಎರಡೇ ಆಪ್ಷನ್ ನಿಮಗಿರೋದು. ಈ 3 ವರ್ಷ ಆರಾಮಾಗಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ರಿ, ಏನ್ ಆರಾಮ ನಡೀತದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅಡ್ಡಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಪೀಪಲ್, intelligent people, brilliant people, but did not work enough. Their life stagnated after that. ಒಂದು ಗ್ರೋತ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಈ 3 ವರ್ಷ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ expenditure. It is an investment on your life. Put in the best efforts, it will always give you result. ಗುಡ್ಡಪ್ಪನವ್ರು ನಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕು, I had the privilege of living with that master, DVG. ಅವ್ರು ಹೇಳೋರು, any good thought, good action is like a seed. ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ, ಒಳ್ಳೆ ಚಿಂತನೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬೀಜ ಇದ್ದಂಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮರ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡೋಲ್ಲ, 20 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಇದೆ ನಾನು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಂಥ್ಯೂಸಿಯಾಸಮ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಪೀಪಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಜನ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಹೆಸರು ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಕೆಲವರು ಹೆಸರು ನೆನಪಿದೆ, ಕೆಲವು ಹೆಸರು ಮರೆತೇ ಹೋಗಿದ್ದು. ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಯಾರು ಮರೆಯಲ್ಲ, ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್, ಯಂಗೆಸ್ಟ್ ಭಾರತ ರತ್ನ ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಎವರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಮೊಳಕೈ ರೋಗ ಬಂದು ಟೆನ್ನಿಸ್ ಎಲ್ಬೋ ಅಂತ. ಟೆನ್ನಿಸ್ ಎಲ್ಬೋ ಬಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮುಗೀತು, ಆಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಗ್ರೇಟ್ ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಮುಗಿದು ಕರಿಯರ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ದು ಅಂತ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಹೋಗಿ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಹುಡುಗ ಬಂದಿದ್ದು ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಂತಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಈ ಕೈಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದ. ಆಗ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಟಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ಸುಮಾರು 12-13 ವರ್ಷ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ. 6 ಗಂಟೆ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಗರೇಟಿಂಗ್ ಎ ಬಿಟ್, ನಿಮ್ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಕೂಡ್ಬೇಕಿತ್ತು. 6 ಗಂಟೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ಬೇಕು ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಕೆಳಗೆ. ಅವನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಸೂಟು ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬರಬೇಕು. ಅವ್ನು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಹೆವಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ, ಅವನು ವೆರಿ ಹೆವಿ ಬ್ಯಾಟ್, 4-5 ಬ್ಯಾಟ್ ತರ್ತಿದ್ದ. ಆ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಹುಡುಗರು 4-5 ಜನ ಒಂದು 2-3 ಬಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ ತಂದು ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಅವನಿಗೆ. ಅವ್ನ ಕೆಲಸ ಏನು, ಎಡಗೈಲೆ ಬಾಲ್ ಹಾರಿಸ್ಬೇಕು, ಬಲಗೈಲೆ ಹೊಡಿಬೇಕು, ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೊಡಿಯೋದು. ಈ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಿದವ್ರು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು 25-30 ಶಾಟಿಂಗ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಭುಜ ನೋಯಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಐ ವಾಚ್ ಹಿಮ್ ಹಿಟ್ಟಿಂಗ್ ದ ಬಾಲ್ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಫಾರ್ 1 hour. 7 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಇಂದ ಸ್ವೆಟ್ ವಾಸ್ ಡ್ರಿಪಿಂಗ್, ಬೆವರು ಇಳಿಬೇಕು. 7 ಗಂಟೆಗೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗೋದು, ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಬರೋಣ, ಬಂದು ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಸುತ್ತ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಓಡಬೇಕು. ಒಂದು ರನ್ ಸುತ್ತ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 5 ಸಲ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಐ ಸಾ ಹಿಮ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ. ಉಳಿದವ್ರು ಬರಬೇಕು, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸಚಿನ್ ಅನ್ನೋದು, ಅವ್ನು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋದು, ಮತ್ತೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋರು. ಇವನು ಓಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದ. ಐ ಕೌಂಟೆಡ್ ಒನ್ ಡೇ he ran 18 rounds ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್. ವಾಪಸ್ ಹೋದ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬಂದು ನೆಟ್ಸಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ 9:30 to 12 ತನಕ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬಾಲ್ ಹಾಕಿ ಆಡೋದು ನೆಟ್ ಸೈಡ್. ಹೊಡಿದು. ಆಗ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು, when this boy goes into the cricket match and hits a ball that goes beyond boundary, 1 billion people stand up and say lovely shot. Behind every lovely shot he had practiced 10,000 times at the nets. 10,000 times at the net. ಅವನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಬಾಲ್ ಬೌಂಡ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಸ್ಟಂಪ್ ಬೌಂಡ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿರೋದು. He remains on top of the icon. 24 years, ಸಣ್ಣದಲ್ರಿ ಅದು. To remain on top of the world for 24 long years as the topmost batsman in the world is not easy. And that was not easy because he was working so hard there. Adrinda never think success will come to you easily. It will come to you only with hard work. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ ಇದೆ. ನೀವು ಒಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? For everything there is a value. For your success the value is your hard work. And the last word I want to mention and stop. ನೀವು ಏನೇ ಮಾಡಿ, ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ಎಷ್ಟೇ ದುಡ್ಡು ಗಳಿಸಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, it is of no consequence if you don't give back to society. ನೀವು ವಾಪಸ್ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನೇನೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ದು ಯಾರು ನೆನೆಸಲ್ಲ. ನಾನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಪಾಠ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಿ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಲು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಸರ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸಕ್ಸಸ್, and you tell me what is your view of success ಅಂದೆ. ಆ ಹುಡುಗಿ 2 ಕೈ ಅಗಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಸರ್, ಅಮೆರಿಕನ್ ಗರ್ಲ್, ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಸರ್ ಅಂದು. ನಾ ಇದೇ, ಹೂ ವಾಸ್ ದ ರಿಚೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 2000? Don't go to Google Bhagwan, you tell me again. Who was the richest man in the world 2000? She said, I don't know sir. I said, I also do not know, forget it. You got the answer for it. Nobody will remember the richest man in the world. You know Jesus Christ? Yeah, I know him. What was his bank balance? Nothing. So therefore people are not going to recognize how much money you had stored in your locker.
people will remember you what you have done to society finally. ಎಂದಿನ ಅಯೋಧ್ಯ ರಾಮವನ್ನು 9600 ಕಾಲ್ಡ್ ದಿ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಡ್ಸ್. ಒಳ್ಳೆ ರಿಚೆಸ್ಟ್ ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೇ ದೇರ್. ಅಲ್ಲಿ 3 ಬಂಗ್ಲೆ ಇತ್ತು ಮನೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಅವನು ಎಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ಲಬ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಮೆಂಬರ್. ನಾನು ಕೆಲವು ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ವಾಸ್ ಎ ಟಾಪ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸರ್ಜನ್, ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ ಸರ್ಜನ್. ಇಷ್ಟು ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಹುಡುಗ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಸಿನಿಮಾ ಹೀರೋನ ಅವನಾಶಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಹುಡುಗ. ವೆರಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಫೆಲೋ. ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಪುಷ್ಪ ಅಂತ, ಆಕೆ ನಾನು ಒಂದೇ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದವ್ರು, ನಾವು ಸಣ್ಣವರಿದ್ದಾಗಿಂದ. ಅದನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಆಕೆ ಗಂಡ ಒಂದು ಪರಿಚಯ. ಅವ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಅವನೊಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದೆ, 100 ಬೆಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ದುಡ್ಡು ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲ. 4 ಕಾರ್ ಇದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, 4 ಜನ ಡ್ರೈವರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋರೇ 4 ಜನ. ಇವನು ಇವನ್ ಹೆಂಡತಿ. ಮಗ MBBS ಮುಗಿಸಿ US ಅಲ್ಲಿ MS ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ವೆರಿ ಫೈನ್ ಫೆಲೋ. ಮಗಳು ಮೌಂಟ್ ಕಾರ್ಮಲ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್. ವೆರಿ ಫೈನ್ ಚೈಲ್ಡ್, ಗುಡ್ ಡಾನ್ಸರ್. ಅವಳಿಗೆ ನೋಡೋದು ತುಂಬಾ ಚಂದದ ಹುಡುಗಿ. ಒಂದ್ಸಲ ಪುಷ್ಪ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮನೆಗೆ ಬಾರೋ ಅಂದ್ರು. ಹೋದೆ. ಏನಾಯ್ತು? ಏನಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್? ಯಾವ ನನಗೆ ತಾನೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಗಂಡ, ಕಿರಿಕಿರಾದ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡು. ಏನಾಯ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಬಹಳ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಗಿದೆ ಅವ್ನು. ಯಾಕೋ ಈಗ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬೈತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಹೊರಡ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೈತಾನೆ, ನನಗೂ ಬೈದ, ಮಗಳಿಗೆ ಬೈತಾನೆ, ಡ್ರೈವರ್ ಕೂಡ ಬೈತಾ ಇದ್ದ ಮೊನ್ನೆ. ಹಿಂಗೆಂದೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಮೊದಲು. ಅವನು ಸಿಡ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಕೇಳೋದು, ನೀ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿ ಬೈಸ್ಕೊಂಡೆ. ನೀ ಕೇಳು, ನಾನು ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಬೇರೆ ಅವನಿಗೆ. ಅವ್ನು ಕೂಡಿಸಿದ ಒಂದ್ಸಲ. ಯಾಕೋ ಹೆಂಗೆ, ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಯಪ್ಪ, ನನಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನನಗೆ ಏನು, ಐ ಕಾಂಟ್ ಪುಟ್ ಮೈ ಫಿಂಗರ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್, ಬಟ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಐ ಬಿಕಮ್ ಇರಿಟೇಬಲ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನಾದರೂ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನೀನೇ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಹೇಳು ಅಂದ. ನಾನೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಅಲ್ಲೋ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆಯೇನೋ, ದುಡ್ಡು ಬರೋದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. ಅಯ್ಯೋ ಮಾರಾಯ, ಇರೋ ದುಡ್ಡೇ ಸಾಕಾಗಿದೆ ನನಗೆ, ಏನು ಮಾಡಲಿ, ಆರಾಮಾಗಿದೆ, ಅದೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾದ್ರು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಕಮ್ಮಿ. ಮಾರಾಯ ಯಾರಾದರೂ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನೇ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಶುರು ಮಾಡಿ. ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಮಾರಾಯ, ಸಾಕಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ ನನಗೆ ಅಂದ. ನಾನು ದುಡ್ಡೇನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ, ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಯಾವ ನರ ಕತ್ತರಿಸಿದೀವಿ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. ರಾಂಗ್ ನರ ಕತ್ತರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಒದ್ದಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಗಿಲ್ಟಿ ಆಗಿ ಕಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೇನಾದ್ರು ಆಗಿದೆಯೇನೋ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಅಯ್ಯೋ ಅಂತ ಅದೇನಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್, ಹಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಏನಲ್ಲ, ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಕುಂಟುತ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಮತ್ತೊಂದೇನಾಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಂಥದ್ದೇನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದು ಬಿಡು ಹೋಗ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಮಗಳದ್ದು ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಯೇನೋ ಕೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನಾನು. ಅದೇನಿಲ್ಲ, ಹುಡುಗಿ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಬಿಡು. ಮಗಂದು ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅದೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಕೇಳಿದೆ ನಿಂದೇನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಯೇನೋ, ಬೇರೆ ಹೆಂಗಸು ಏನಾದ್ರು ಮತ್ತೆ ಬಂದ. ಇಲ್ಲ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ಪುಷ್ಪ ಇಲ್ಲ ಗ್ರೇಟ್ ಲೇಡಿ. ಅದೇ ಕೇಳ್ಬೇಕಪ್ಪ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ನಾರ್ಮಲೇ, ಇನ್ನೇನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು, ನೀನು ಹೇಳೋ ಸೊಲ್ಯೂಷನು ಅಂತ. ಅವನ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರ ಹತ್ರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಎಸ್ಟೇಟ್, ಕಾಫಿ ಎಸ್ಟೇಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದ, 120 ಎಕರೆ. ದೊಡ್ಡ ದುಡ್ಡು ಕಂಡಾಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪಾಪ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ 1 ವಾರ ಇರಬೇಕು. ಭಾನುವಾರದಿಂದ ಮುಂದಿನ ಭಾನುವಾರವರೆಗೂ ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ನೀವು TV ನೋಡಂಗಿಲ್ಲ, ಪುಸ್ತಕ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗು. ಮನೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ತಿರ್ಗಾ ಮುರ್ಗ. ಪುಷ್ಪ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಫೋನೇ ಮುಟ್ಬೇಡ, ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಒಬ್ಬನೇ ಇರಬೇಕು. ಅದ್ರ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನು, ದಿನ ಒಂದೇನಾದ್ರೂ ಹೊಸಾದ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀನೇ ಹುಡುಕೊಂಡಿರೋ ಇದುವರೆಗೆ ಮಾಡಲಾರದೇ ಇರುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು 1 ವಾರ. ಮುಂದಿನ ಭಾನುವಾರ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ, ಪುಷ್ಪನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಬಾಬಾ ಅಂತ ಹೋದ. ಒಬಿಡಿಯನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋದಂಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪುಷ್ಪ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಅವ್ನು ಫೋನ್ ಬಂದರೆ ಡೋಂಟ್ ಟಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಟ್ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅವ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಫೋನ್. ಶುಕ್ರವಾರಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಪ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಗುರು ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಸಂಡೇ ಬಂದ್ಬಿಡಪ್ಪ ಹೋಗೋಣ ಅಂದು. ನಾ ಬರೋಲ್ಲ ಅಂದೆ. ಅಯ್ಯೋ ಕರ್ಮ, ಮೊದಲೇ ದೂರ್ವಾಸ ಅವನು. ನೀ ಬರೋ ತಿಂದೇ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ನೀನು ಹೆಂಗೆ ತಿಂತಾನೆ, ಅದು ದೂರ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಹೆಂಗೆ ತಿಂತಾನ ಅವನು. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ಫೋನ್ ಎತ್ತಿ 15 ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ನೀನು ಅವನ ಹತ್ರ. ಗುರುರಾಜ್ ಬರಲ್ಲ, ಈ ಭಾನುವಾರ ಬರಲ್ಲ, ಮುಂದಿನ ಭಾನುವಾರ ಬರ್ತೀವಿ, ಇಟ್ಬಿಡು. ಒಂದು ಮಾತಾಡುವ ಅಂಗಡಿ. ಇನ್ನೊಂದು ವಾರ ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು, ಹಿಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವನು. ಯೋ ಬೇಡಪ್ಪ ಪಾಪ, ನೀ ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ಬಿಡು ಅಂದೆ ನಾನು. ಹಂಗೆ ಅದ್ರ ಮುಂದಿನ ಭಾನುವಾರ ನಾವು ಹೋದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ವಿ. ಆಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ನೀನು ಹೊಡೆದೇ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅವನು, ಕುದೀತಿರ್ತಾನೆ. 1 ವಾರ ತಡ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆಲ್ಲ, ಕೂಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅವನಲ್ಲಿ, ಕನ್ಫೈನ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅವನು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೂಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಿ, ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ. ನನಗೂ ಅನಿಸ್ತು, ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ ಅವನು ಅಂತ. ನಾವು ಕಾರಿಂದ ಇಳಿಯೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದವನು. ಗೇಟ್ ಒಳಗೆ ಹೋದ್ರೆ, ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ಒಳಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಗುರ್ತೇ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಒಂದು
ಇವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಡ್ರೆಸ್ಸು ಈ ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಲುಂಗಿ ಉಟ್ಕೋತಾರಲ್ಲ ಚೆಕ್ಸ್ ಲುಂಗಿ ಅಂತ ಲುಂಗಿ ಉಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಮೇಲೆ ಅಡ್ಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಅದನ್ನ ಬನಿಯನ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿ ಟವೆಲ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಕಪ್ಪಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಯಾರು ಇವನು? ಇವನೇ ನನ್ನ ಗಂಡ ಅಂದಕ್ಕೆ ಕಾಡಿಂದ ಇಳಿದ್ವಿ. ಅವನ ಕಡೆ ಸರಸರ ಬಂದ, ಬೈತಾನೆ ಅಂತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಬೈಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕರು ಬಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ. ಅಲ್ಲಿ ಮೂಲೆ ನೋಡು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಗಿಡ. ನನಗೆ ಕೋಪ ಬಂತು, ಅವ್ನು ಬರಬೇಕಾದದ್ದು ನನಗೆ ಬಂತು. ಅಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಫೆಲೋ, ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಹೇಗಿತ್ತು ಜರ್ನಿ, ಬಂದ್ಯಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತ ಅಂತ ಕೇಳೋದು ಬಿಟ್ಟು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ತೋರಿಸ್ತೀಯಲ್ಲೋ, ಏನು ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಅದು, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ನೋಡಿಲ್ವ ನಾನು ಅಂದೆ. ಅವನು ಡ್ರೈವ್ ಬಿಡ್ತು, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ನೋಡಿದ್ಯಾ, ನೀ ಬೆಳೆಸಿದ್ ನೋಡಿದ್ಯಾ, ನೀ ಬೆಳೆಸಿದ್ಯಾ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ನಾ ಬೆಳೆಸಿದ್ದೀನಿ. ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಬೆಳೆಸಿದ್ಯೋ ಅಂದೆ. ನೀನೇ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ದಿನ ಒಂದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡು ಅಂತ. ನೋಡು ಕೈ ಹೆಂಗಾಗಿದೆ, ಗುದ್ಲಿಯಿಂದ ಅಗದು ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ನಾನು ಹಾಕಿ ಬೀಜ ಹಾಕಿ ಅಗಿ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬಂದಿದೆ ನೋಡು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂದ. ದ ಸ್ಪಾರ್ಕಲ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಐಸ್ ವಾಸ್ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್. ಅವ್ನು ಏನು ಗೋಲ್ಡ್ ಮೈನ್ ಸಿಕ್ಕಂಗೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ನೋಡಿ, ತಾನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದು. ಅವನ ಕೈ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಗಂಟಾಗಿದೆ, ಸರ್ಜನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಪಾಪ ಕೆಟ್ಟ ಅನಿಸ್ತು. ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಏನು ಹೇಳಿದ ಗೊತ್ತಾ, ಒಂದೇ ಮಾತು ಹೇಳಿದ, ಗುರು ಐ ಆಮ್ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಟು ಯು ಮ್ಯಾನ್, ಐ ಗಾಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಟು ಮೈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಏನು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ, ರಾತ್ರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ. ನನಗೆ ಟೆನ್ಷನ್, ಈ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಧಾರಾವಾಹಿ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಧಾರಾವಾಹಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್. ನಾನು ಕಾಮಿಡಿ ಶೋ ನೋಡೋದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಈಗ. ಧಾರಾವಾಹಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಾಮಿಡಿ ಶೋಸು, ಕಡೆ ಮೊಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹೊಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಕೈ ಎತ್ತೋದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡೋದು, ಅವ್ನು ಹೊಡಿತಾನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇವ್ರು ಟೆನ್ಷನ್ ಬರುವರೆಗೂ. ನನಗೂ ಹಾಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ರಾತ್ರಿ ಪುಷ್ಪ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಟೆರೆಸ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ವಿ ನಾವಿಬ್ಬರೇ ಹೋಗಿ, ಬೆಳೆದಂಗಿಳಿತು. ನೀವು ನಂಬಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳಿದರೆ. when he was narrating to me, he was crying like a child. He is not an emotional man, he is a surgeon who cuts 10 legs or hands every day. ಅಂತ ಮನುಷ್ಯ. ನನಗೆ ನನ್ನ ಸಾಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಕ್ತಪ್ಪ ನನಗೆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಂದ. ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ನೀ ದಿನಕ್ಕೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. 3ನೇ ದಿವಸ 4ನೇ ದಿವಸ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ದಿವಸ ನೋಡಿದೆ, ನಮ್ಮ ರೈತನ ಮಗ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು 10 ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆಗಿರೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಇರಲಿ ಅಂತ. ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಸೈಕಲ್ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದ. ನಾನು ಸಣ್ಣವನಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಶಾಲೆಗೆ. ಈ ಕಾರು ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮನೆ 4 ಜನ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೈಕಲ್ ನೋಡೋದು ಮರ್ತು ಹೋಗಿದ್ಯಾ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ತಗೊಂಡೆ, ಓಡಿಸಿದೆ. ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, 2 ಕೆಲಸ ಒಂದ್ಸಲ ಕಲ್ತ ಮರೆಯೋಲ್ಲ ಎಂದೋದು, ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ಒಂದು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್. ಒಂದ್ಸಲ ಕಲ್ತು ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನೀರಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದರೆ ತಾನೇ ಈಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೈಕಲ್ ಬಂದಿದೆ ಮರ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು. 1-2 ರೌಂಡ್ ಹೊಡೆದೆ. ಮರುದಿವಸ ಏನ್ ಮಾಡಿದ, ಹುಡುಗನ ಸೈಕಲ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಸೆಕ್ರೆಟರಿನ ಕಳಿಸಿ ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ತರಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಹೊಸ ಸೈಕಲ್ ತರಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ. ದಿನ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹಾಕೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ದೊಡ್ಡ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲ, 120 ಎಕರೆ, ಆ ಬೇಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ. ಸಣ್ಣ ರಸ್ತೆ ಇದೆ. ನನಗೊಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಂಬಬೇಕು ನೀವು. ವೆನ್ ಯುವರ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಯೂರ್ ಅಂಡ್ ಆನೆಸ್ಟ್, ಗಾಡ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಯು. ಡೋಂಟ್ ಬ್ಲೇಮ್ ಗಾಡ್. ದೇವರೇ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಬೇಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಯುವರ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪ್ಯೂರ್ ಅಂಡ್ ಆನೆಸ್ಟ್. ನನಗೆ ಖಾತ್ರಿ ಇದೆ, ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂತಃಕರಣದಿಂದ ಹೋದ್ರೆ ಖಾತ್ರಿ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಹೋದ, ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಅಲ್ಲೊಂದಿಷ್ಟು ಗುಡಿಸ್ಲಿದೆ, ಒಂದು 15-20 ಗುಡಿಸ್ಲು. ಒಂದು ಗುಡಿಸಲು ಮುಂದೆ ಒಂದು 15-20 ಜನ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ, ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಎಂದು, ಯಾಕೆ ಏನಾಯ್ತು, ಯಾಕೆ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನನ್ನ ಸೈಕಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದವ್ರಿಗೆ. ಸರ್ ಮಗು ಸತ್ತೋಯ್ತು ಸರ್, 7 ತಿಂಗಳ ಮಗು ಸರ್ ಪಾಪ ಸತ್ತೋಯ್ತು ಸರ್. ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಿರಿಯರು ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಪಾಪ ತಾಯಿ ಆ ಮಗುನ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಿಕ್ಕಿ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ವಾಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ದ ಮದರ್ ವೆನ್ ಶಿ ಲೂಸಸ್ ಅ 7-month-old ಚೈಲ್ಡ್. ಅಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇವ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ವಾ, ಇವನು ಹೋದ, ಮಗುನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನೋಡಿದ, ಪಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ, ಕಾಲ್ ಹತ್ರ ಕುತ್ತಿಗೆ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವನು, ಮಗು ಸತ್ತಿಲ್ಲ, ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಅಮ್ಮ ಮಗು ಸತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ. ನಿನಗೇನ್ ಗೊತ್ತಪ್ಪ, ಹಿರಿಯ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಹಿರಿಯ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಮಗು ಸತ್ತೋಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಕೊಡು, ನನಗೆ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ನೀರು ಕೊಡು, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ ಕೊಡು. ORT ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಅದೇ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಉಪ್ಪು ಹಾಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಚಮಚ ಹಾಕಿ ಎತ್ತಿ ಮಗು ಹನಿ ನೀರು ಹಾಕಿದ. 1-2-3 ಚಮಚ ನೀರು ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಮಗು ಕಣ್ಣು ಅಳೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಸಂತೋಷ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಆ ತಾಯಿ ಮಗುನ ಅಪ್ಪನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಕಾಲು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು, ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು. ಸ್ವಾಮಿ ನೀ ದೇವರೇಪ್ಪ, ನೀನು ನನ್ನ ಮಗನ ಬದುಕಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಅವ್ನು ಹೇಳ್ದ, ಸತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಮಗು, ಬದುಕಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಮಗು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, ನೀ ಬದುಕಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅದನ್ನ. ಅಪ್ಪ ಬಂದು ಕಾಲು ಹಿಡ್ಕೊತಾನೆ, ಅವ್ರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕಾಲು ಹಿಡ್ಕೊತಾರೆ. ಇವ್ನು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟ, ಆ ಘಟನೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಡಾಕ್ಟರ್. ಇವನು, ಗುರು ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ.
ಮಗು ಸತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬದುಕಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಜೀವಂತ ಮಗುನ ಹೋಗದ್ ಬಿಡೋರಲ್ಲಪ್ಪ. ಎಷ್ಟು ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಜನ. ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟ ಅನ್ಸ್ಬಿಡ್ತು ನನಗೆ. ಅವತ್ತೇನ್ ಮಾಡಿದೆ ಗೊತ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಕಳಿಸಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮೆಡಿಸಿನ್ ತರಿಸಿದೆ. ಮೆಡಿಸಿನ್ ದುಡ್ಡು ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ನು ದುಡ್ಡು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅವನಿಗೆ. ದಿನ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಚೀಲ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು, ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗೋದು, ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗೋದು, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಏನೇನು ರೋಗ ಫ್ರೀ ಔಷಧಿ ಕೊಡೋದು, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಇರಿ ಹೇಳೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ. ಅವ್ನು ಹೇಳಿದ, ಶುರು ಮಾಡಿ 1 ವಾರ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ನಾನು 8 ದಿವಸ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಡು ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಪೀಪಲ್ ಕಾಲ್ ಮೀ? ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ದೇ ಕಾಲ್ ಮೀ ಗಾಡ್ ಆನ್ ಬೈಸಿಕಲ್. ಅವ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ನನಗೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅವ್ನು ಹೇಳ್ದ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ದುಡ್ಡು ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ ಕೈಯಿಂದ. ನಾನು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುದು, ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಟಲೆ ಬರೋದು ಏನಾದ್ರು, ಕೈಯಿಂದ ಮುಟ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಏನು ಅನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅವರು ನನಗೆ ಯಾರು ದೇವರು ಅನ್ನಲಿಲ್ಲ. ಈ ಜನ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಗಾಡ್ ಆನ್ ಬೈಸೈಕಲ್, ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಬರೋ ದೇವರು ಅಂತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ದೇವರಾಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಯಾಕೆ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಉಳ್ಕೊಂಡೆ 8 ದಿವಸ ಅಂತ? ದೇವರಾಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದ ಮನುಷ್ಯ ಯಾಕೆ ಉಳ್ಕೊಂಡೆ? ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಚಾನ್ಸ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಗಾಡ್, ಬಟ್ ಡೋಂಟ್ ರಿಮೇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್. ಫಸ್ಟ್ ಬಿಕಮ್ ಗುಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್, then go to the level of God. You become God only when you start helping people. ಅದರಿಂದ ನಾನು 3 ಗುಣ ಹೇಳಿದ್ದು, ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು. ಒಂದು, enthusiasm. Always be enthusiastic. Never put your head down and say life is boring. This is the only life we have. How can it be boring? It should be exciting till the last breath of your life. ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದ ಸರ್, CB ಜಯರಾವ್ ಅಂತ, ನೀವು ಕೇಳಿದಿರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೇಡಿಯೋ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ನಾವು ಕೂಡ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಸೊಗಸುಗಾರ ಅಂದ್ರೆ ಸೊಗಸುಗಾರ. ಏನ್ ಡ್ರೆಸ್ ಸೆನ್ಸ್ ರೀ ಅವನು. ಈ ಪ್ಯಾಂಟಿಗೆ ಇದೇ ಶರ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ನೋಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅವನು. ಭಾರಿ ಆ ಶರ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಇರಬೇಕು, ಆ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು, ಹಿಂದಿನ ಪಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಣಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋನು, 5 ನಿಮಿಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಕೋಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಆ 2 ಪ್ಯಾಂಟಿನ 2 ಪಾಕೆಟಲ್ಲಿ 2 ವಸ್ತ್ರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಎಡಗಡೆ ಪ್ಯಾಂಟಿನ ವಸ್ತ್ರ ಆಗಾಗ ಶೂ ಒರೆಸ್ಬೇಕು, ಹಿಂಗೆ ಚಕ್ಕ ಮಿಂಚ್ತಿರ್ಬೇಕು ಶೂ. ಅದು ಬಲಗಡೆ ಪ್ಯಾಂಟಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಮುಖ ಒರೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಬದಲಿ ಆಗ್ತಿತ್ತೇನೋ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲ, ಆಗಲ್ಲ, ಹಂಗೇನಾಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ವಸ್ತ್ರದ 3ನೇ ಮಡಿಕೆ ಒಳಗೆ ಪೌಡರ್ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕನ್ನಡಿ ಪೌಡರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಸೊಗಸ್ಕಾರ ಮನುಷ್ಯ. ಹಂಗೆ ಇದ್ದು ರಿಟೈರ್ ಆದ್ರೂ ನಂಬೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ರಿ. 60 ವರ್ಷದ 40 ರಂಗಿದ್ದವ್. ಡಾಕ್ಟರ್ H.K. ರಂಗನಾಥ್, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಸರ್, ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯವರು. ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರು. ಒಂದ್ಸಲ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕರ್ಸಿಗೆ ಬನ್ರಿ, ಅವ್ನು ಹುಷಾರಿಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಯಾರಿಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಜಯರಾವ್ ಆರಾಮಿಲ್ಲ. ವಿ ಕಾಂಟ್ ಇವನ್ ಬಿಲೀವ್ ದಟ್ ಜಯರಾವ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸಿಕ್. ಮಾರ್ತಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹೋಗೋಣ ಬನ್ರಿ ಅಂದ್ರು. ಇಬ್ರು ಹೋಗಿ ಕಾರಿಡಾರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಒಂದು ರೂಮ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎದುರಿಗೆ ಅವ್ರು ಹೆಂಡತಿ ಬಂದ್ರು. ರಂಗನಾಥ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾ ಅಂದ್ರು. ನಮಸ್ಕಾರ ರಂಗನಾಥ್, ಬಂದದ್ದು ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತಪ್ಪ, ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರು. ಏನು? ಒಳಗೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾಕೆ? ಬೆಳಗ್ಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂತು ಹೈದರಾಬಾದಿಂದ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತೆ, ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರು, ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತೆ. ಇದು 2-3 ತಿಂಗಳೇನು ಬದುಕಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು. ಇವಾಗ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಾ, ವಿ ಕಾಂಟ್ ಇವನ್ ಬಿಲೀವ್ ದಟ್ ಜಯರಾವ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಹಿಂಗಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಡಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ, ನಾವು ಒಳಗಡೆ ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ. ಯಾಕೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಸೊಗಸ್ತಾನ ಅವ್ರದ್ದು. ತಾನೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ದಿನ ಶೇವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ತಾನು ಶಾವರ್ ಹೋಗಬೇಕು. ಬೇಡ ಅಂತ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಪೆಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪಾಂಜ್ ಬಾತ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಾರೆ. ಕೇಳಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಆಯ್ತಾ. ನೀವು ಸ್ನೇಹಿತರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ರಪ್ಪ. ಆಯ್ತಮ್ಮ, ಒಳಗೆ ಹೋದ್ವಿ. ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ರಿಕವರಿಂಗ್. ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂತಿದ್ದ, ಪುಸ್ತಕ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದ. 2 ಸ್ಟೂಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಜಯರಾವ್ ಹೆಂಡತಿಗೆ, ನೀವು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕೋ ಅಂದ್ರು. ನಾವು ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ? ನೀವು ಹೊರಗೆ ಹೋಗು ಅಂದ್ರು. ಹೆಂಡತಿ ಹೊರಗೆ ಹೋದ್ರು, ಬಾಗಿಲು ಹಾಕೊಂಡು, ಕಲ್ಲಿಗೆ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕೊಂಬಾರ್ದು, ಬೋಲ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಬಂದೆ. ರಂಗನಾಥ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ನಮಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ, ನಾನು ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಬೇಡಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ಬಹಳ ಅಂದರೆ 2 ತಿಂಗಳು ಬದುಕೋದು ನಾನು. ಅವ್ರು ಹೇಳಬೇಡಿ, ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಗೊತ್ತಿದೆ ನನಗೆ. ನಮಗೆ ಶಾಕ್. ರಂಗನಾಥ್ ರಿಕವರ್ ಆಗಿ ಬೈದ್ರು. ಅವ್ರು ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋರು ಸ್ನೇಹಿತರವರು. ಅಲ್ಲಯ್ಯ, ಗೊತ್ತಾನೆ ನಿನಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದೆ, ಫೈನಲ್ ಸಿಗೋತ್ತಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಯಾಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕಾ? ದಿನ ಶೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು, ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾಕೆ? ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೋ, ಆ ನರ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೋ, ಆರಾಮಾಗ್ತದೆ ನಿನಗೆ. ಆಗ ಜಯರಾವ್ ಹೇಳಿದಂಥ ಮಾತು ನಾನು ಬದುಕಿರೋವರೆಗೂ ಮರೆಯಲ್ಲ. ನೀವು ನೆನಪಿಡ್ಬೇಕು, ಬದುಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ಘನತೆ. ಆತ ಜಯರಾವ್ ಹೇಳಿದ ಮಾತು, ಎಸ್ ರಂಗನಾಥ್, ಐ ನೋ
I am critically ill. I am ill. I am critically ill. But why should I look ill? ಇದೊಂದು ಜೀವ ಹೆಂಗೋ ಇದ್ರೆ ಆಯ್ತಲ್ರಿ, ಯಾವ್ದೋ ಡ್ರೆಸ್ಸು ಹೆಂಗೋ ಇದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಹೆಂಗೋ ಇರ್ಬೇಕಾಕ್ರಿ, ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಹಂಗೆ ಇರ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದವರೆಗೂ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇರೋವರೆಗೂ, ಬದುಕಿರೋವರೆಗೂ ಒಂದು ಘನತೆಯಿಂದ, ಡಿಗ್ನಿಟಿಯಿಂದ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ರಸ್ತೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ಚಂದ ಹೇಳಲ್ವಾ ಅದನ್ನ? ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಥ ಪ್ರೀಶಿಯಸ್ ಲೈಫ್ ಇದು, ಐ ಶುಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಇಟ್ ವೆಲ್, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಟ್, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದ ಲೈಫ್, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅದರ್ ಲೈಫ್ಸ್, ಎಂಜಾಯ್ ದ ಲೈಫ್, ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಟಿಲ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೊಮೆಂಟ್. ಇದು ಒಂದು ಲೈಫ್ ಇದೆ, ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಂತ ಕಾಣಿಕೆ. ರಿಮೆಂಬರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಫೈನೆಸ್ಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಗಾಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ಯು, ಹ್ಯೂಮನ್ ಲೈಫ್, ಅಂಡ್ ಯು ಶುಡ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಟ್. ಲಿವ್ ಹ್ಯಾಪಿಲಿ, ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್, make commitment to society. You will all be successful. Thank you so much. Thank you. Thank you, sir, for sharing your thoughts and inspiring and motivating our students and faculty. Thank you, sir. I request Dr. Uday P. Krishna, Honorary General Secretary, Seshalpuram Educational Trust, to make his presidential remarks. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿ. ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ ಕಾಲೇಜ್ ಮತ್ತು ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಈ ಎರಡೂ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ತರಗತಿಗಳ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವಂಥ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕುರಿತು ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದಂಥ, ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದಂಥ ನಾಡಿನ ಹೆಸರಾಂತ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರಾದಂಥ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಗುರುರಾಜ್ ಕರ್ಜಿಗೆ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂಥ ಶ್ರೀ MS ನಟರಾಜರವರೇ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ HN ಮೀರಾರವರೇ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವಿದ್ಯಾ ಶಿವಣ್ಣವರವರೇ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ GKM ರವರೇ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮುರಳೀಧರರವರೇ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ RV ಮಂಜುನಾಥ್, ಡಾಕ್ಟರ್ VR ಭಾರ್ಗವಿ, ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗಳಾದಂಥ ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿ ಅವರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಮಿತ್ರರೇ, ಪೋಷಕರೇ, ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೇ. ಇವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಗುರುರಾಜ್ ಕರ್ಜಿಗೆ ಅವರು ಮಾತಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ನಾನು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ 5 ನಿಮಿಷ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಜಲ್ದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ, ನೀವು ಸಾಕು, ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ನಮಗೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ, ಗುರುರಾಜ್ ಕರ್ಜಿಗೆ ಅವ್ರ ಮಾತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡೋದು ಅಂತ ಅವರ ಪಟ್ಟಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಆದರೆ ಈ ಸ್ಥಾನದ ಒಂದು ಮರ್ಯಾದೆ ನಾನು ಕಾಪಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಒಂದೆರಡು ಮಾತು ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಮಾತಾದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ನನಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಗಿರೋದು ಏನಂತಂದರೆ, ಇವತ್ತು ಸರ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ 9 ಪದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 13,000 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಓದ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ 1930ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ 90 ವರ್ಷದ ಒಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಇತಿಹಾಸನ ಹೊಂದಿದೆ. 4,000 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಔಟ್ 4,000 per year, and we have about 640 post graduate students ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸೇರಿ. And this year I am very happy to tell you we have had 2 1 in 10 SSLC ranks and 26 state toppers in PUC. State toppers in PUC. ನನಗೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಅವಾರ್ಡನ್ನು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಗುರುರಾಜ್ ಕರ್ಜಿಗೆ ಅವರು ಕೈ ಪಡ್ಕೊಂಡಂಥ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ನನಗೊಂದು ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ದುಃಖನೂ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿಯಾಗಿ ಅವರು ಬರಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಸಮಾಜ ಆದಾಗ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. 50-50 ಇಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ, ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ಸಮಾಜ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದೇ ಜಾಸ್ತಿ. ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಫ್ ಸರ್ 65% ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು 50-50 ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇದೆ, ಅದು ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಲದ ಇಂಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇಲ್ಲ. 70-80ರ ದಶಕದ ಇಂಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ. 148 ಜನರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಮೆರಿಟ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಗುರುರಾಜ್ ಕರ್ಜಿಗೆ ಅವರು ನೋಷನಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ he has been symbolically able to give only a few here, but then he has distributed 32.45 lakh worth scholarship money. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ
ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಗುರುರಾಜ್ ಕರ್ಜಗಿ ಅವರಿಗೆ, ನಾನೇ ಟೆಕ್ನೋಕ್ರಾಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ. ನೋಡಿ, ನೀವು ಭಾಷಣ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೌಡೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಕರಿತಿದ್ವಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು 1,000 ಜನದ ಮೇಲೆ ನೀವು ರೀಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಸ್ ದ ರೀಚ್ ಹಸ್ ಬಿನ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 10,000. ನಮ್ಮ ಇರೋ ಹಾಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಇರುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ. ಈ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಕೂಡ, ನನ್ನ ಹೊಸ ಹುಡುಗರು ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಿನಿಮಮ್ 10,000 ಐ ವಿಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಗುರುರಾಜ್ ಕರ್ಜಗಿ ಅವರು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ವಾಗ್ಮಿಗಳು. ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಯಾರು ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅದೇ ನಾನು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಂತೂ ನಾನು ಭಾಳ ವರ್ಷ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸರ್, ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ. ಈಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್. ಅಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಚಿಂತನೆಗಳು ಬೆತ್ತರಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಮನಸ್ಸಿನ ಕಸ ಗುಡಿಸ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಿಜವಾದ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಗಳಿನ ಕಸಗಳು ಗುಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಈ ದೇಶ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅದ್ಭುತ ದೇಶ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು, ಹ್ಯಾವ್ ಐ ಹೇಮ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಹೌ ಲಾಂಗ್ ವಿ ಲಿವ್ ಬಟ್ ಹೌ ವೆಲ್ ವಿ ಲಿವ್. ಈ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಗುರುರಾಜ್ ಕರ್ಜಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಆಮೇಲಿಂದ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇಂಟು ಚಾಲೆಂಜಸ್, ಇದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ. ಕನ್ವರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇಂಟು ಚಾಲೆಂಜಸ್, ಬಿ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಆಮೇಲೆ ಸಮಯದ ಕುರಿತು ಹೇಳಿದ್ರು, ಲೈಕ್ ವಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮನಿ, ವಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ನೋದಿದೆ. ಯಾರು ಟೈಮ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಈಗ ನಾನೇನು ಮೆಷಿನರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯರ್. ನಾನು ಯಾವಾಗ ನೋಡ್ತಾ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯೂಶ್ವಲಿ ಎನಿ ಮೆಷಿನ್ ಇದ್ರೆ ಇದ್ರ ವರ್ತ್ ಹೆಂಗೆ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ, ಅದ್ರ ಕಂಡೀಷನ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ರೆಸಿಡ್ಯೂವಲ್ ಟೆಕ್ನೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಲೈಫ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅದು ಬಾಳಿಕೆ ಬರಬಹುದು ಅಂತ, ಅದನ್ನು ಓಡಿಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಆ ಮಿಷಿನ್ ಆ ಥರ ನಾವು ಅಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಟು ಟೇಕ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ಸ್. ವಾಟ್ ಈ ವಯಸ್ಸೆಷ್ಟು, ಇನ್ನೆಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಾವು ಬದುಕಿರ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೌ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಟು ದ ಸೊಸೈಟಿ, ಟು ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಅವರ್ ಸರ್ಸ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಷರ್. ಟೈಮ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದನ್ನು ಯು ಶುಡ್ ಟ್ರೀಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಯು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಲರ್ನ್ ಟು ಗಿವ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಸೊಸೈಟಿ. ವಿ ಶುಡ್ ಆಲ್ ಬಿ ಸೋಷಿಯಲಿ ಕಮಿಟೆಡ್. ಇವತ್ತು ನೋಡಿ, ಇಡೀ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರೋ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು. ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಾವೇನಾದ್ರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ವರ್ಕ್. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಯು ಡೆವಲಪ್ ದಿಸ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಸೊಸೈಟಿ. ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯು ಮಸ್ಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಎ ಗಿವರ್ ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಎ ರಿಸೀವರ್. ಗಿವಿಂಗ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಹೋಲ್ ಅವರ ಎಂಟೈರ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಗೆಟ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮನುಷ್ಯತ್ವದಿಂದ ನಾವು ದೈವತ್ವಕ್ಕೆ ಇರುವ ಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು, ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಭಾಳ ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮನಮುಟ್ಟುವಂತೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಗುರುರಾಜ್ ಕರ್ಜಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಜೀವನೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಎಂಥೂಸಿಯಾಸಮ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಬಂದಾಗ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಕಮ್ಸ್ ಡೌನ್ ಇನ್ ಲೈಫ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅದಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತೇನು ಹೇಳಿದ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಸ್ಕೇಸ್, ಲರ್ನ್ ಟು ಲಿವ್ ವಿತ್ ಡಿಗ್ನಿಟಿ. ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ. ಲರ್ನಿಂಗ್ ಟು ಲಿವ್ ವಿತ್ ಡಿಗ್ನಿಟಿ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇನ್ ಲೈಫ್ ಆಲ್ಸೋ. ಕೆಲವರು ತೆಗೆಯೋ ಪಾಠಗಳು ತಂದುಕೊಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಏನಂತಂದರೆ ಸರಳವಾದಂಥ ಜೀವನ ನಡೆಸುವಂಥದ್ದು. ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಪಠ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ನೀವು ಇಂಡಿಯಾ ಟುಡೇ ಸರ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಟಾಪ್ 40 ಟಾಪ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಇನ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ. ಅದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದರೆ ದೇ ಮೆಷರ್ ಅಪ್ ಟು ಇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ರೈಟ್. ಬಟ್ ದೆನ್ ವಾಟ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್, our ಉದ್ದೇಶ, ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಇರೋದು, ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಗಿವ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಜುಕೇಶನ್ at affordable price. Number one. Second thing is we want to create socially productive citizens. ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರ ಹುಡುಗ ಯಾರೋ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅಂದಾಗ ಅವ್ನು ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರ ಹುಡುಗ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ. ಅಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಅವರ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ಸ್. ಯು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಹೀಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅಮೆರಿಕ ಹೋದ ಸರ್ 2008 ಯಾವುದೋ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದೆ, ಕನ್ನಡಿಗರ ಸಭೆ. ಏನು ಭಾಳ ಜನ ಹಿರಿಯರು 30-40 ವರ್ಷ ಕಾಲ ಕಳೆದಿದ್ದಾರೆ, ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸು, ಡಾಕ್ಟರ್ಸು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಮೇಲೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಎದ್ದೆದ್ದು ನಿಂತುಬಿಟ್ರು. ನಾವಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದು, ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದು, ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಬದುಕಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಮೇಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಮೇಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಜನ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿಸಿರು. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮಾತನ್ನ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಂಸ್ಥೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಬೆಳೆಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ.
So I welcome you all to this family on behalf of our President Pandita Raja sir. Our Purakaagala Papa, because of his age and other disqualifications, we have asked him to be at home. But ಅವರು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. You'll be seeing via the YouTube channel ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. So ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರ ಗುಡ್ ವಿಶಸ್ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. And I bring to you all the good wishes of our trustees also. And I'm very happy. The whole event has gone on very well. We have all enjoyed, and I'm able to see very many bright faces here. You are the hope of this country. ಮುಂದೆ ದೇಶ ಕಟ್ಟೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು if you become empowered, you are the real assets of the nation. This is a real nation building ಅಂತ ನಾನು ಕೂಡ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ 3-4 ವರ್ಷ ನಡೀತದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಕೆಲಸ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಲಿ. ನೀವು ಕೂಡ ಯು ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕಮ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರಿ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವರ್ಕ್ ಸರ್. ಈವನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅವರ್ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್, they have been continuously keeping in touch with students, trying their best to give whatever possible. ಹಾಗಾಗಿ our academic work has not stopped in any way. That is also a matter of great satisfaction for the management. ಇಷ್ಟನ್ನು ಹೇಳಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿರುವಂಥವ್ರು ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ನಮ್ಮ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ. ಯು ಆರ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಲೆಟ್ ದಿಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೀಪ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್. ನಾನು ಬಂದಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನಾನು ಬಂದಾಗ 640 ಜನ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇದ್ರು. ಇವತ್ತು 1800 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸು. ನಾನು ಬಂದಾಗ 2001ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಆನ್ಯುವಲ್ ಬಜೆಟ್ ವಾಸ್ 9.7 crores ಇತ್ತು. ಟುಡೇ ಇಟ್ ಇಸ್ 152 crores. So we expanded the base both in quality and quantity. ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ, ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಕಾಲೇಜಿಗೂ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಗುರುರಾಜ್ ಕರ್ಜಿಗೆ ಅವರು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹುಡುಗರನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ಹಿಮ್ ಟು ಅವರ್ ತುಮಕೂರು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡಬೇಕು, ತುಮಕೂರು ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಸೆಂಟರ್. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತುಂಬ ಮಕ್ಕಳು ದೇ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾಸ್, ದೇ ಆರ್ ಡೀಪ್ಲಿ ಕಮಿಟೆಡ್. So we have a lot promise and lot of hope on those children. Let us try to do our work. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಇರಲಿ, ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. Thank you, sir, for your valuable advice and encouragement. We come to the end of the formal function. This will be followed by orientation presentation for first year students of Seshalapuram College. I would like to request Professor Vidya Shivanavar, Principal, Seshalapuram Institute of Commerce and Management, to give vote of thanks. Good morning. At the outset, I congratulate all the students who have received Seshadripuram Educational Trust Merit Scholarships for the academic year 2021 and distribution of SET Merit Scholarships. I extend a heartfelt gratitude to our today's chief guest, Dr. Gururaj Karjgi, Chairman, Academy for Creative Teaching, Bangalore, who has motivated and enlightened our students to begin their fruitful journey in Seshadripuram Group of Institutions. Thank you, sir. I extend my sincere thanks to Dr. Uday P. Krishna, Honorary General Secretary, Seshadripuram Educational Trust. Thank you, sir. I thank Shri M.S. Nataraj, sir, for gracing this occasion. Assistant Secretary, Governing Council Chairman of Seshadripuram College. Thank you, sir. I thank Shri K. Krishnaswamy, sir, Trustee, Seshadripuram Educational Trust, for his kind presence. Thank you, sir. I thank Professor G.K. Manjunath, sir, Principal, Seshadripuram Composite PU College. I also extend my heartfelt gratitude to Professor R.V. Manjunath, sir, Principal, Seshadripuram PU College. I thank Dr. Bhargavi V.R., Director, PG Department, Seshadripuram College. I thank Dr. Meera H.N., Principal, Seshadripuram College, for all her efforts in making this program successful. I thank all the parents and students who have gathered here. I thank all of them who are watching us live on YouTube. I thank all the teaching, non-teaching staff of Seshadripuram College, Seshadripuram Institute of Commerce and Management, and Seshadripuram Educational Trust, our media partners, our photographer Balaji Sharma. This is not an end, it's just a new beginning. Thank you.